नमस्कार मु सुप्रिया। पुणी आम पड़ोसी राष्ट्र रे अस्थिरता जनता विक्षोभ रे सरकार पतन होईची। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस्तीफा देइछंती। विक्षोभकारी पार्लियामेंट जाली देइछंती। पूर्व प्रधानमंत्री पत्नी को मध्य पोड़ी हत्या करा जायतिबार अभियोग आसीछि। हेलिकॉप्टर रे मंत्री को उद्धार करा जाउची। नेपाल निया दुर्नीति विरोध रे क्रोध बोली कुहा जाउची। भ्रष्टाचार, कामचोर, परिवारवाद, अभिव्यक्तिर अधिकार क्षुण्ण करने, बेरोजगारी भली अनेक समस्या सह सोशल मीडिया बैन परे एभली आक्रोश देखा जायतिबा कुहा जाउची एवं नुआ पीढ़ीर जो माने जेनजी बोली कुहा जाउची एहा जेनजी को विद्रोह बोली मध्य कुहा जायची। ए संपर्क रे हमें अधिक आलोचना करिबा। हम सहित समीक्षक विजय साहू रहिसंती। विजय बाबू आपन को स्वागत करूछि आलोचना को। पुणी एक पड़ोसी राष्ट्र रे अस्थिरता एवं भारत रे निश्चिंत भाव रे ताकु नेकरी प्रतिक्रिया आसीबा स्वाभाविक। नेपाल परिस्थिति को आपन केमती देखुछंती? वर्तमान जो विद्रोह छात्र मानकर चलीची आज्ञा एक विरल विद्रोह भली जड़ा पड़ुची। आज्ञा एपरिक 2006 रे जो आंदोलन जो पट परिवर्तन होता आज्ञा एवं प्रथम थर पाई बांग्लादेश माने नेपाल गोटे फेडरल रिपब्लिक होता सेतेबेले भी एभली कौन सी हिंसाकांड हो नथिला। संसद उपरे आक्रमण हो नथिला कि राजप्रसाद उपरे अटैक हो नथिला। आज्ञा माने जंती पीसफुल ट्रांजिशन थ्रू नेगोशिएशन मोनार्की परिवर्तन होता एवं सेठी गणतंत्र प्रतिष्ठा होता। किंतु ये प्रतिष्ठा करने मूल रे जो नेता माने थिले मुख्यतः कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न गोष्ठी नेपाल माओवादी गोष्ठी तापरे सेंट्रिस्ट पार्टी जंतु भारत रे जंती कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी माने समाजवाद कथा कहती ये भली गोष्ठीर नेता मानकर गोटे दीर्घ त्याग रही नेपाल राजतंत्र विरुद्ध रे लंबा इतिहास अच्छी। अंतत 40-50 दशक आम स्वाधीनता पूर्व जो मैंने लड़ाई कर बहु वर्ष भी जेल रही राणा वंश कह जाए से राजतंत्र को चापी देइछंती। किंतु प्रजा भितर असंतोष रही। नेपाल आज भी गोटे गरीब देश लैंडलॉक्ड स्टेट कौन सेमती कल कारखाना नहीं एवं अधिकांश लोक माइग्रेशन श्रमिक एवं अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड अच्छा मुख्यतः कृषि एवं किसी आमर जमती हस्तकर्म भाया आय एवं टूरिज्म भितर तार आय सेमानकर जनतार सब गोटे परिवर्तन जिते हुए से इच्छा थाए जहाँ आम गादी को आनिले सी आमर परिवर्तन कर अंततः मौलिक समस्या गुड़िक कम से कम आकांक्षा जो गुड़िक थाए से आकांक्षा पूरण कर। अच्छा गोटे हूँ मनुष्य तो स्वाधीनता पाइला तो सेठी गोटे नुआ संविधान है संविधान प्रणयन भी गोटे दीर्घ प्रक्रिया कन्स्टिट्यूएंट असेंबली कले एवं नेपाल जो वैचित्र विभिन्न कम्युनिटी विभिन्न धर्म एक्चुअली जदियो नेपाल हूँ हिंदू डोमिनेटेड राष्ट्र 80% हिंदू 80-88 पाखापाखि हे बुद्धिस्ट और हिंदू मिसिले 80 पर मुस्लिम 3-4% ख्रीस्टियन खूब नॉमिनल जैन नॉमिनल एवं जो माने नॉन रिलीजियस बोली निजको रेकर्ड कर संख्या खूब कम। अच्छा गोटाए प्रकार से माने धर्म देखिले गोटाए प्रकार धर्म हिंदू मेजोरिटी स्टेट किंतु संस्कृति माने भिन्न भिन्न धरणर तेणु जो संविधान भी होता सब सेक्शन जमी रिप्रेजेंटेशन हुए
ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ପ୍ରଥା ହେଇଥିଲା, ଆମ ଭଳିଆ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ବହୁମତ କେବେ ମିଳିପାରିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ର ଆମର ଯେମିତି ଆସେମ୍ବଲି ଅଛି, ଫେଡରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି କି 60% ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଯିଏ ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇଲା ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ, ଆଉ 40% ପାର୍ଟି ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଦେବେ, ତାକୁ ବି ପାର୍ଟି ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଦେବେ ବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ। ଏମାନେ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ 40% ସିଟ୍ ରହିଲା, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସିଟ୍ ଅଛି ତାର 60% ଚାଲିଗଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ରେ, ଯିଏ ଅଧିକା ଜିତିଲା, ଆଉ ଯୋଉ 40% ତା ଦେହରୁ ମାନେ ଯିଏ ଯେତେ ଭୋଟ ପାଇଲେ ସେ ପ୍ରପୋର୍ସନେଟଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିରେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଯୋଉଟା ଯେମିତି ଭୋଟ ହବା କଥା ହଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏପରିକି ଓମେନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଯଦି ହଉନଥିଲା, ଦଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଥିଲା। ଭଲ ସମ୍ବିଧାନ ନେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବି ଏଇଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ଭାରତର ଗୋଟାଏ ବର୍ଗ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଟା ସେକୁଲାର ହେଇଗଲା। ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତ ସେଠି ହିନ୍ଦୁ ମେଜରିଟି ଅଛି। 1960 ମସିହାରେ ତ ଯୋଉ ରାଜ ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ର, ସିଏ ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଲୋକ କାହିଁକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ? ଯଦି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ରାଜତନ୍ତ୍ର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁଣି ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱର ଉଠୁଛି କି? ନାଇଁ, ସେ ଗୋଟାଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ 2023-24 ବି ଗୋଟା ପ୍ରଜା ପାର୍ଟି ନାଁରେ ନେପାଳ ପ୍ରଜା ପାର୍ଟି ଗୋଟା ହିନ୍ଦୁ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ସଂଗଠନ, ଯୋଉମାନେ କି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଭା ସମିତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଆମର ଯିଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭାବନା ଅଛି। ସେ ତ ଖୋଲା ଖୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସରକାରୀ ଭାବରେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଟା ସରକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପଲିସିରେ ଦେଇ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଅଛି, RSS ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ନେତା ମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ସେଠି ଭିଜିଟ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପୁଣି ମୋନାର୍କି ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେଠି ଇଏ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋନାର୍କି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ତମର ଏଇ ସଂକଟ। ମୋନାର୍କି ତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ଥିଲା, ନେପାଳକୁ କାହିଁକି ଗଢି ପାରିଲାନି, ସେ ଉଦ୍ୟମ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସଫଳ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସେଟଅପ୍ ଥିଲା ତା ଉପରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହିଲେଣି। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିଚାରର ବିରୋଧରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଯୋଉ ଯାହାର ପରିବାର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସହିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁ, କାରଣ ମେଜରିଟି ହଉନି, ଏ ଯୋଉ ଇଏ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଠି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଚେୟାର ଚାଲିଛି, ଦେଓରା ଓଲି ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡଙ୍କ ପୁଅ ମରିଯିବା ପରେ ବୋଧେ ସେ ଏତେ ସକ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଯୁବ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କିଏ ଦେଇଛି? ଦଉଛି ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା। ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦେଖିଲେ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବି ଅପରାଇଜିଂ ଗୋଟା ହଉଛି, ଗୋଟା ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକିରି ଅପରାଇଜିଂ ହଉଛି। ବିରୋଧ ବେଳେ ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଲୋଗାନ କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ନାଇଁ, ସ୍ଲୋଗାନ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଛାତ୍ର ମାନେ କୌଣସି ହିଂସାକାଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ମରାଗଲା, ତା ପରର ହିଂସାର ଚିତ୍ର ବେଶୀ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆର୍ମି ଏବଂ ପୋଲିସ ହିଂସାକାଣ୍ଡ କରିଛି, ଟିୟର ଗ୍ୟାସ ଗୁଳି କରିଛି ଏବଂ
जो 22 जन ना 21 जन को मारी अच्छा द्वितीय दिन हिंसाकांड होची तेणु एवं जेतले द्वितीय दिन हिंसाकांड हैला ए जो जेन जेट आज्ञा जेन जी बोली जो कहछु नुवा पीढ़ी ए मानकर जे नेता दुई जन सेने आंदोलन रु निजको ओहरी गले बोली प्रचार कले जे आमे हिंसाकांड चाहुना आमे दाबी पूरण करिया पाई प्रधानमंत्री इस्तीफा दियंतु एवं मंत्रिमंडल इस्तीफा दियंतु ताकर जो केते गुडा मंत्री मानक विरोध अभियोग थिला एवं तांको सहयोग करुथिया जगु प्रोटेक्शन दउथिया जगु लेफ्टिस्ट माने जो कम्युनिस्ट पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन अछि से माने भी इस्तीफा दियंतु पुणी निर्वाचन हो एई स्लोगन ही ताकर थिला किंतु हिंसाकांडटा जोटा हैला लक्ष्य करंतु हिंसाकांड करिया पई गोटा प्रथमे गोटा विराट शक्ति दरकार नै अच्छा गोटे छोटिया घटना रु मध्ये आरंभ हेई पारे एई जेतले 22 जन मरि गेले सेटा को जो माने हिंसाकांड कले तदर हुए तो किछिटा ए जो वर्तमान जे सेना मुख्य दायित्व नै चदी तांको ऊपर वर्तमान तो आमे कंट्रोल करि परियानी भविष्य तो प्रोसेस किंतु आशंका रहुछि कि जे आर्मी भी जदि आवश्यक पड़े इंटरिम अरेंजमेंट हिसाब रे को गोटे राजा को आनी कि पुणी बसई दे कि से आशंका भी रहुछि हां नै नै मु से कथाटा कहउतली जे आर्मी नाही थले प्रथम दिन शांत पीसफुल प्रोटेस्टर थिले ना हां हां समान गोटे नेगोशिएशन को नै परथांते बा एडवाइस दे थांते जे तमे छात्र मानक बा आंदोलनकारी सहित आलोचना करी फैसला करो नहले इस्तीफा दे दियो प्रथम दिन कहि परथांते प्रथम दिन रेजिस्ट कले एवं रिटेलिएट कले आंदोलनकारी मरले द्वितीय दिन भायोलेंस हला एवं भायोलेंस पर कंट्रोल न करी तमे डायरेक्शन दउछ प्रधानमंत्री की इस्तीफा दे दियो माने एठी माने प्रथम दिन आ द्वितीय दिन गतिविधि भितर जना पड़ुछि आ पछरे गोटा शक्ति काम करूछि अच्छा से शक्ति अमेरिका ना से शक्ति चीन रु नहीं चीन एठी सुनतु चीन विरुद्ध रे भी माने चीन सहित क्लोजनेस जो प्रधानमंत्री क्लोजनेस आपण ए जो प्रधानमंत्री ओली जे चारि थर पीएम किंतु थरे भी भारत आसी नाहंती किंतु चाइना सहित संपर्क रहिछि शेष थर जो से शपथ ग्रहण कले से प्रथम चीन गले आगुरु सब प्रधानमंत्री भारत आसती तार भी कारण अच्छी कारण से जो संविधान को बीजेपी सरकार विरोध कला एवं हस्तक्षेप कला जे आम सजेसन अच्छी ए जो हिंदू राष्ट्र उठा न जाऊ ये जो ये है तापर आप देखी जो ये बेले जो भूमिकंप बेले भारत मीडिया जो भाया ये तापरे विभिन्न घटना जो भारत सहित पूर्व जो संपर्क थिला सेटा तिक्त आम हैंडल करें चीन आड़ को चीन किंतु तार पॉलिसी डिसीजन भितर चीन सब चाहिए जो कम्युनिस्ट गोष्ठी अच्छा से कंट्रोल रहू किंतु अन्य जो कल्चरल गोष्ठी अच्छा अन्य धर्मर अच्छा प्रतिनिधि भी रुहतु माने पूरा यूनिफाइड माने गोटे गोष्ठी से शासन करतु चीन भी चाहूनी कारण चीन चाहूँ जे अमेरिकार जो भली दृष्टि रही मोर गोटा पड़ोसी राष्ट्र रे जदि डिस्टर्बांस हुए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू रु चीन पाई क्षति तार व्यापारी इंटरेस्ट पे क्षतिकार हो चीन एथिरे नाही कथाटा आपण कहउचंती ताहाले अमेरिकार इंटरेस्ट रहुची कि जे भारतर पड़ोसी सब अस्थिर रुहंतु एवं से इंटरेस्ट सहित आउ गोटे इंटरेस्ट रहुची कि कारण जो सोशल मीडिया बैन करबा कथा रहउची सेठी तांकर गोटे मध्ये रहउची कारण प्राय सबु तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू रु मु कहउची गोटे तो जो एटा सोशल मीडिया तो सब हेडक्वार्टर रहउची अमेरिका बस सही दृष्टि रु आज्ञा अच्छा ये जो नियम कले रजिस्टर करिया पाई हां पिला माने काई बुझिए ते रजिस्ट्री कथा मोर फेसबुक बंद हला मु प्रोटेस्ट कली मोर यूट्यूब बंद हला रजिस्टर के करिवे माने से कंपनी माने से माने करूथले भी करिया को आस्थले बोधे फेसबुक बोधे माने करिथले किंतु सेतोल को
ସେମାନେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହାଶଟ୍ୟାଗ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନେତୃତ୍ୱ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ଆସୁଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇଏ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଗୁଡିକ ଦେଖଉଥିଲେ ସେମାନେ, ସେଗୁଡା ଯୋଉ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ତାକୁ ତ ଏ ପିଲା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେନି, ଇଏ ସିନା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଏନଜିଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ସେଇ ଫାଇନାନ୍ସ ଟା ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର, ଖାଲି ଆମେରିକାକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହବନି। ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି ମାନେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ। ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଠୁ ନେପାଳର ଇସ୍ୟୁକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିବା କି? ନାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଇସ୍ୟୁକୁ ଯଦି ଭାରତୀୟ ମିଡିଆ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକା ବାଂଲାଦେଶ ଇସ୍ୟୁ ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ବାଂଲାଦେଶର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବହୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହେଇ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଜିବୁର ରହମାନ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସେଟା ତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଥିଲା ନା, ଯୋଉ ମୁଲା ମୌଲବୀ ଯୋଉମାନେ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ମିରେ ବି ଥିବେ, ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲଢେଇରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଚାର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ତେଣୁ ଯୋଉ କୁକ୍ ପ୍ୟାଲେସ ହେଲା, ଯୋଉ ହତ୍ୟା କଲେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଯେତେବେଳେ ବେନଜିର ଭୁଟ୍ଟୋ ଇଏ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯୋଉମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ବସିଲା ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଶାସନକୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଆୱାମୀ ଲିଗର ଯୋଉ ମାନେ ଛାତ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ବା ଯୁବ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଅପୋନେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ହେରଫେର କଲେ, ବର୍ଜନ ବି କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନ କରିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ଫେନୋମେନାଟା ଅଲଗା, ତା ଦେହରେ ମେଜର ଫୋର୍ସ ହଉଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଏବଂ ଆଜି ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ପ୍ରୋ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ କୌଣସି ସଂଗଠନ, ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହଉଛି ମାନେ କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନାହିଁ ନା, ବର୍ଗ ହଠାତ୍ ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ ଅବଶ୍ୟ ଆମର ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ଭାରତୀୟ ନେପାଳରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି ସେଠି କେମିତି ସଠିକ ଭାବରେ ରହିବେ, କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବେ, ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏତେ ଅସ୍ଥିରତା, ସେ ଅସ୍ଥିରତାରୁ ଭାରତକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ତାର ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି, କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କୋଉ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଦରକାର? ଆମେ ପରା ୟୁକ୍ରେନରେ ଫୋନରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ନେପାଳ ତ ହଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆମର ବର୍ଡର ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1700-1800 କିଲୋମିଟର ଖୋଲା ବର୍ଡର, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ଡର ଭଳିଆ। ଆମର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ନେପାଳ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏବଂ ନେପାଳର ଇଏ କସ୍ତୁରୀ ଆସିଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାନ ଖାଉଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ନେପାଳ ରାଜା ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନେପାଳ ରାଜବଂଶ ସହିତ ଭାରତର ବହୁ ରାଜବଂଶର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏପରିକି ବୋଧେ ନୟାଗଡ଼ ନା ରଣପୁରର ଯେ ରାଜା ରାଣୀ ସେ ବି ନେପାଳ, ବାରିପଦାରେ ବି। ତେଣୁ ନେପାଳ ସହିତ ଆମର ଖୁବ ଐତିହାସିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ବା ସୀମାରେ ଅଟକେଇବା, ପୋଲିସ ଲଗେଇକିରି ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଟକେଇକିରି ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ତିକ୍ତ ହେଲା, ସେମାନେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ କଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି କି? ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧରେ
ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଭୟରେ ସୀମା ପାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ବନ୍ଧୁ ଅମନରେ ପୁଣି ଫେରେଇବ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ଅଟକେଇ ପାରିବ ନେଗୋସିଏସନ କରିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞର କାମ। ତମେ ତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କି ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲ ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ବାର ବେଳେ ତମେ ଆଜି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁନ। ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ଏଇ ଯୋଉ ହିଂସ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଏହା କଣ ମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ କି? ଆପଣ ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ କଣ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କହିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ଦିଟା ଦିଗ ଅଛି ହୁଏତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରାସି ଫେଲ୍ କରୁଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରାସି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ତ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲେ ଏମାନେ ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥିଲେ ଏମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ କୋଉ ରୂପ ନେଇପାରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ନାଇଁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷର କିଛି ଗୋଟେ ସୀମାରେଖା ମାନେ ଟାଣି ହବନି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁ ସେଠି ହଉଛି ଭାରତରେ ହବନି। ଭାରତରେ ନହେବାର କାରଣ ହଉଛି ଭାରତ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଦେଶ ବୁଝିପାରିଲେ ସହଜରେ ଆମେ ଚାପି ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ସଂସଦୀୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଆ ପ୍ରତି ବି ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୋହ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହ ଭୋଟ ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦ୍ଵାରା ଯେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରୁନି ତାର ତ ପ୍ରମାଣ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଶର ଶାସନକୁ ଆସିଲେ। ଏଠି ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ କି କେରଳରେ ଆସିଥିଲେ କି ତ୍ରିପୁରାରେ ଆସିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତିଟା ଅଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତି ଅଛି ନା ନାଇଁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କରପ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶହ ଶହ କୋଟିର ମାଲିକ ହେଇଛନ୍ତି ହୋଟେଲ କରିଛନ୍ତି ମଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ତ ଲୋକଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସେ ଗରିବ ଦେଶର ଉତ୍ପନ୍ନ ଲାଭରୁ ତ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତି ମାନେ ସବୁବେଳେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ରିଫର୍ମେସନ ନୁହଁ ସେଟା ତ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଫେଲ ହେଇଯାଉଛି ହଉଛି ନା। ତେଣୁ ତାର ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ ରାଇଟ ମଣିଷର ରହିବ କି ନାହିଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଟା କୋଉ ବାଟରେ ହବ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ହବ କି ଗୋଟା ଏଇଭଳିଆ ବିଦ୍ରୋହ ଦ୍ୱାରା ହବ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ବିଦ୍ରୋହ ହେଇକିରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ହେଇଲେ ତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ତ ନେପାଳରେ ମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ହଟିଥିଲା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ମାନେ ଏପରିକି ରାଜବଂଶକୁ ଯୋଉ ହତ୍ୟା ସେମାନେ ହିଁ କରିଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହିଁ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦିଓ ନୃପେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ସେ ଗୁଳି କରିକିରି 3 ଦିନ କୋବାରେ ରହିକିରି ରାଜା ହେଇଥିଲେ ମଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ନେପାଳବାସୀ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ସିଏ ମାରିନାହାନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ବାହାରେ ଥିଲେ ସିଏ ହିଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକିରି ରାଜଗାଦିକି ଆସିବା ପାଇଁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତଉଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ଏବଂ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଫେରିବ କୌଣସି ଜିନିଷ ପଛକୁ ଫେରେନି ସେଇଟା ଫେରିଲେ ସିଏ ଆହୁରି ପରିଣତି ହବ ଏବଂ ନେପାଳର ଆହୁରି କ୍ଷତି ହବ। ଗୋଟେ କଥା ସଂକ୍ଷେପ ଅତି ଜାଣିବି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଶେଷକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ଜେନଜି ବା ନୂଆ ପିଢି ନେତୃତ୍ୱଠୁ କଣ ଚାହୁଁଛି ତାହା ହିଁ ବତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାହା ହିଁ ଦେଖଉଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନେତୃତ୍ୱଠୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଜଣାଉଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉପାୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ କଥାରେ ନାହିଁ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜରଙ୍କ ୱାଇଫ ସବୁ ସସ୍ପେନ୍ସନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ଦରକାର ସେମିତି ଯିଏ ବି ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆସୁ ତାର ଅହମିକା ତ୍ୟାଗ କରୁ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନୀତି ସହିତ ସମସ୍ତେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ଖାଲି ଆମେ ମୋଦି କି କହିଲେ ହବନି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ବି କ୍ଷମତାରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି କେତେ ଡେମୋକ୍ରାଟ ସିଏ ବି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ବା କାଲି ସକାଳେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ସିଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ତା ନୁହଁ। ତେଣୁ ପିପୁଲ ସହିତ କନେକ୍ସନ ହଉ ଲୋକଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣାଯାଉ ଏବଂ
ତମର କ୍ଷମତା ଯାହା ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଏଇ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଅଛି ରଖ, କିନ୍ତୁ ତାର ଲିମିଟେସନ ବି କହିଦିଅ ଯେ ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବୁ। 5 କିଲୋ ଜାଗାରେ 15 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦବୁ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ନଦେଲେ ବି କୋଉଠି ଭତ୍ତା ଦବୁ, ଏମିତି କହିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନି। ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁ ନୋଟ କରିକି ପିଲା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେନେରେସନ ଆଫ୍ଟର ଜେନେରେସନ ସେ କ୍ୟାରି ହବ, ଆଉ ତାକୁ ରୋକି ହବନି। ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଚାହିଁବି। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି କେମିତି ଚାଲିଛି, କଣ ହବ ଆଗକୁ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଜନତନ୍ତ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ? ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ବଜେଟ ବଢିବ ନା ନାଇଁ, ଆମ ସୀମା ବଜେଟ ବଢିବ ନା ନାଇଁ। ଆମେ ତ କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ସୀମା ଗୁଡିକ, ଆମେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ କି? ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନେପାଳ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଯାଇନି, ମେସେଜ ଯାଇଥିଲା, କିଛି କରିବାକୁ ପଡେନି, ସେମାନେ ତ ବସରେ ଯାଉଥିଲେ ଭାରି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡେନି। ମାନେ ଭାରତ ଆଉ ନେପାଳ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ବି ଇଏ ମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବି ସେୟା ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଆମେ ନେପାଳ ସହିତ ଯେତେ ଆମର ଶତ୍ରୁତା ବଢିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଟକେଇବା ସେମାନେ ଆଣ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆନ ହେବେ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଦରକାର, ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଦରକାର। ଆମେ ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁସଲିମ ଶତ୍ରୁ ଖୋଜୁଛେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶତ୍ରୁ ଖୋଜୁଛେ, ସେମାନେ ବି ଶତ୍ରୁ ଖୋଜିବେ ଭାରତୀୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଯେତେ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି ହବ ଆମର ବଜେଟ ବଢିବ ଏବଂ ତାକୁ କିଏ ଦବ? ଆମେ ଦବ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରଖି ପ୍ରକୃତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରିଲେସନ ରଖିକିରି ଏବଂ ଯୋଉ ସରକାରୀ ଦଳର ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ କରେଇକିରି ଭାଇ ଗୋଟେ ଆମ ଦେଶକୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦେଶ କଥା ଯିଏ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁସଲିମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର କଣ ସେଠି ଅଛି? ଆମର ଯଦି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଇଏ ଦଉଛେ ନା ସିଟିଜେନସିପ, ନେପାଳକୁ ରଖିଛେ କି ନାଇଁ? ବିହାର କିଏ ନେପାଳୀ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାହାର କରୁଛେ। ସେଟା ତ ପୁରା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତାକୁ ପୁରା ସିଟିଜେନ ଯଦି ଆମେ କରିଦିଅନ୍ତେ, ଆମର ତ ପୁରା ଦାର୍ଜିଲିଂ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୋଟେ ବଡ ଫାଳେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଯାନ୍ତା। ଇଏ ନୁହଁ, ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଖେଳ, କର୍ପୋରେଟ ଜଗତର ଖେଳ, ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିର ଖେଳ, ଆଉ ଶାସକ ମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାରେ ରହିକିରି ଏଇ ଯୋଉ କଣ ନେପୋ କିଡ୍ସ, ସେ ହେଲେ ନେପୋ କିଡ୍ସ, ଆମେ ଯୋଉ କିଡ୍ସ ଡକ୍ଟର ହେଲେ। ପରିବାରବାଦ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଚାଲିଛି ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆଉ ହିଂସାର ରୂପ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଆମେ କହିପାରିବା। ଗୋଟେ ସଡକରୁ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ଘଟିଗଲା ତାହା ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଟା ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ, ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯୋଉଟା ନୂଆ ପିଢି ଦର୍ଶଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ। ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତାର ଗୋଟେ ପରିଣାମ ସେମାନେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥିର ହେଇ ରହିଛି। କେବେ ସ୍ଥିରତା ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।